Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss the next part of bioinformatics. In previous lecture, we have studied various definitions of bioinformatics and concepts related to it. As well as we have studied, there are different types of bioinformatics. Bioinformatics can be branched or categorized into three types. First, and those three types are again divided into three or multiple subtypes. One of the subtype of bioinformatics, that is genomic, and second, that is proteomics. So in the previous lecture we have studied the types of genomics, the concept of genomics. In this lecture we are going to focus the next point, that is proteomics. Proteomics, it is a branch of bioinformatics. Just like genomics, it deals with study of genome, structure and function of genome. Similarly, proteomics, it also focuses on the proteins, especially structure and function of the proteins. So similar to genomics, there is another type of bioinformatics, the branch of bioinformatics, and that is called as proteomics. Okay, so what is proteomics? The term proteomics was first time coined by Mark Wilkins. This term proteomics was coined by Mark Wilkins in the year 1995. Now what does this proteomics means? Proteomics meaning काय होत? Different definitions are there, different concepts are there. First definition, that is, it is qualitative and quantitative comparison of proteomes. It is qualitative and quantitative comparison of proteomes. What is proteome? Proteome म्हणजे काय की एका सेल मध्ये एका जीन पासून जे डिफरंट प्रोटीन्स फॉर्म होतात, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज प्रोteomes. Proteomes म्हणजे काय? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स and variants of proteins form from the single gene. एका जीन पासून प्रोटीन जे फॉर्म होतात, डिफरंट टाइपचे प्रोटीन्स फॉर्म होतात. तुम्ही म्हणाल की डिफरंट टाइपचे प्रोटीन्स कसे फॉर्म होतील? एक जीन एका प्रोटीनला कोड करतो, पण मी म्हणतो की येस, डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कॅन बी फॉर्म. आपण ते नंतर बघणार आहोत कसे फॉर्म होतात ते. सो एकाच जीन पासून जे काही प्रोटीन्स, जेवढे काही प्रोटीन्स फॉर्म होतात, त्या सगळ्या प्रोटीनचं कलेक्शन म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला? दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रोटीओम्स. सो qualitative and quantitative comparison of proteomes, that is called as proteomics. So this is one definition of proteomics, qualitative and quantitative comparison. So here this word means a lot, that is comparison. Comparisonचं meaning काय की आपण दोन डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये प्रोटीओम कंपॅरिझन करणार, त्याचा ॲडव्हान्टेज डेफिनेटली असतो. So comparison of different proteomes from different individual can be done. Okay. Then study of structure and function of proteins. This is another simple definition of bioinformatics. Very simple definition. Just proteomics means it is a study of structure and function of proteins. Protein structure and function study करना म्हणजेच काय असतं तर proteomics. Okay. Simply it means ICS. चा मीनिंग काय होतो इथं की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशली द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. वन मोर डेफिनेशन, इट इज आयडेंटिफिकेशन, एनालिसिस अँड कॅरेक्टरायझेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, सो इट इज आयडेंटिफिकेशन, एनालिसिस अँड कॅरेक्टरायझेशन ऑफ प्रोटीओम्स एक्सप्रेस्ड इन एनी गिवन सेल. एका कुठल्याही सेलमध्ये जेवढे काही प्रोटीन्स आहेत त्याचं आयडेंटिफिकेशन, एनालिसिस अँड कॅरेक्टरायझेशन करणं, और इन एनी टिश्यू और इन एनी ऑर्गन अंडर कंट्रोल्ड कंडिशन्स. म्हणजे टिपिकल एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये, एक्झाम्पल एक पर्टिक्युलर कंडिशन, पर्टिक्युलर टेम्परेचरला, पर्टिक्युलर पीएच, पर्टिक्युलर ह्युमिडिटी, पर्टिक्युलर मॉइश्चर, पर्टिक्युलर टाइप्स ऑफ न्यूट्रियन्स, अशा सगळ्या कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये एका टिश्यूमध्ये किंवा एका सेलमध्ये किंवा एका पर्टिक्युलर ऑर्गनमध्ये जेवढे काही प्रोटीन्स आहेत, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स आहेत, त्यांचं आयडेंटिफिकेशन, एनालिसिस अँड कॅरेक्टरायझेशन, दिस इज नथिंग बट द प्रोटेओमिक्स. सिम्पली प्रोटेओमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. कशा पद्धतीनं डिफरंट प्रोटीन्स सेलमध्ये ऑर्गनाइज असतं, कशा पद्धतीनं प्रोटीन्स एक्सप्रेस होतात, त्यांचं स्ट्रक्चर कसं असतं, त्यांचं फंक्शन कसं असतं, एव्हरीथिंग रिलेटेड टू प्रोटीन कॅन बी स्टडीड बाय युझिंग प्रोटेओमिक्स. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. Okay, so these are some definitions of proteomics. एक गोष्ट जी प्रोटेओमिक्स मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची असते, दॅट इज एका सेलमध्ये जो जिनोम असतो, जिनोम म्हणजे काय तर जेनेटिक मटेरियल. तर एका सेलमध्ये जो जिनोम असतो, दॅट जिनोम इज ऑलवेज फाउंड विथ कॉन्स्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, दॅट जिनोम ऑफ अ सेल कुठल्या एका पर्टिक्युलर सेलमध्ये
जिनोम हा नेहमी असतो कॉन्स्टंट असतो. जिनोम हा त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन नसतं, जिनोममध्ये व्हेरिएशन नसतं. जिनोम एकाच प्रकारचा असतो, तो कॉन्स्टंट असतो. ओके, जिनोम डिफरंट टाईपचे नसतात सेलमध्ये. हां, म्हणजे एका बॉडीमध्ये म्हणाल तर ह्युमन बॉडी म्हणाल तर क्रोमोझोमल डीएनए वेगळा असतो, मायटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिटल बिट त्याचे जीन्स वेगळे असतात, किंवा क्लोरोप्लास्टमध्ये जे जीन्स असतात त्याचे थोडेसे फंक्शन वेगळे असतात. बट ओव्हरऑल एका सेलमध्ये, एका टाईपच्या सेलमध्ये जो जिनोम असतो त्याचं स्ट्रक्चर, फंक्शन आणि त्याचं एक्सप्रेशन हे एकाच प्रकारचं असतं. दॅट इज इट इज कॉन्स्टंट. Okay, but if you see, proteomes are variable. Proteomes are variable. Genome is constant, genome is same, but proteomes जे असतात म्हणजे प्रोटीन जे तयार होतात एका जीन पासून तयार झालेले प्रोटीन्स, दे मे शोज व्हेरिएशन. आता हे कसं पॉसिबल आहे? एका जीन पासून एकच प्रकारचा प्रोटीन फॉर्म व्हायला पाहिजे. म्हणजे प्रोटीन सुद्धा सगळ्या तसा जिनोम आहे त्याच पद्धतीने त्याच्या अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स तयार झाले पाहिजे. पण because of some mechanisms, let me tell you. First, suppose this is a DNA molecule. So DNA strand I have, double stranded DNA. That DNA चा transcription झाला, काय प्रोड्यूस झाला? Suppose we have this mRNA. So transcription yields mRNA. So after transcription of DNA, we got mRNA. So आपल्याकडे हा DNA molecule, double stranded DNA molecule आहे, याचं ट्रान्सक्रिप्शन झालं, ट्रान्सक्रिप्शन होऊन काय झालं? mRNA प्रोड्यूस झाला. आता या mRNA मध्ये स्पेशली युकॅरियोटिक mRNA मध्ये किंवा RNA मध्ये आपल्याला माहिती आहे काय असतं? सब इंटरप्टेड सिक्वेन्सेस असतात. इंटरप्टेड सिक्वेन्सेस म्हणजे काय बघा, तर दिस इज कॉल्ड ॲज एक्झॉन, याला म्हणायचं एक्झॉन, इंट्रॉन, परत एक्झॉन, परत इंट्रॉन आणि एक्झॉन. एक्झॉन हा कोडिंग असतो, इंट्रॉन हा नॉन कोडिंग असतो. सो एक्झॉन, इंट्रॉन, एक्झॉन, इंट्रॉन, एक्झॉन अशा पद्धतीने सिक्वेन्स असतो. युनिफॉर्म लिनियर सिक्वेन्स नसतो, एकसारखा सिक्वेन्स नसतो. सगळे जीन्स कोडिंग नसतात या mRNA मध्ये. काय असतात? एक्झॉन्स हे कसे असतात? कोडिंग नसतात, म्हणजे ते पर्टिक्युलर प्रोटीनला कोड करतात. व्हाईल इंट्रॉन्स कसे असतात? नॉन कोडिंग असतात. इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग. इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग. मग काय होतं? आता या mRNA जेव्हा ट्रान्सलेशन होईल ते प्रोटीन फॉर्म झाले पाहिजे. पण प्रोटीन्स कसे फॉर्म होतील बघा. एक्झॉन पासून कोडिंग मध्ये एक पर्टिक्युलर टाईपचा प्रोटीन, इंट्रॉन कुठल्याही प्रोटीनला कोड करत नाही, म्हणजे एवढाच प्रोटीन तयार होणार. नंतर एवढा गॅप आहे, पुन्हा एवढा प्रोटीन तयार, पुन्हा गॅप, पुन्हा प्रोटीन. म्हणजे प्रोटीनला कोड करण्याची इन्फॉर्मेशन कशामध्ये प्रेझेंट आहे? एक्झॉन मध्ये. कोडिंग म्हणजे काय की दॅट हॅज सेन्स, दॅट हॅज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म प्रोटीन्स. इंट्रॉन मध्ये ती इन्फॉर्मेशन नसते, म्हणजे इंट्रॉन पासून प्रोटीन फॉर्म होणार का? नाही. म्हणजे हा एक जीन आहे किंवा समजा हा एक mRNA, एका जीनचा हा एक mRNA. आता या mRNA पासून जो प्रोटीन फॉर्म होणार तो कसा होईल? अशा स्मॉल फ्रॅगमेंट मध्ये फॉर्म होईल. या एक्झॉन पासून हा एवढा, हा एवढा, हा एवढा आणि हा एवढा. मध्ये गॅप आहे कारण इंट्रॉनचा ते इंट्रॉन कुठल्याही प्रोटीनला कोड करत नाही. अशा प्रकारचे प्रोटीन्स फॉर्म होतील. दीज आर ॲबनॉर्मल अँड नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स. त्यामुळे सेल सगळ्या होणार नाही, सेलची डेथ होऊ शकते. मग काय केलं जातं? असं होऊ नये म्हणून, असं होऊ नये म्हणून हा जो RNA फॉर्म झाला ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसनी, दिस RNA अंडरगोज पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. RNA अंडरगोज पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन म्हणजे काय? पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय? तर ट्रान्सक्रिप्शन झाल्यानंतर mRNA फॉर्म झाल्यानंतर त्या mRNA मध्ये थोडं मॉडिफिकेशन केलं जातं. म्हणून याला काय म्हणतात? पहिल्यांदा सुरुवातीला दिस mRNA इज कॉल्ड एज प्री mRNA, प्रिकर्सर mRNA. हा फंक्शनल नसतो कारण यातला इंट्रॉन नॉन कोडिंग जो आहे तो रिमूव्ह केला पाहिजे. म्हणून ट्रान्सक्रिप्शन नंतर मीन्स पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन्स आर डन इन दिस प्री mRNA. मॉडिफिकेशन काय होतं? ऑब्विसली हे इंट्रॉन जे आहे ते इंट्रॉन रिमूव्ह केले जाणार आहे. दिस इंट्रॉन्स आर रिमूव्ह आणि एक्झॉन जॉईन टुगेदर. मग काय होईल बघा, हा एक्झॉन 1, हा एक्झॉन 2, हा एक्झॉन 3. म्हणजे एक्झॉन 1, एक्झॉन 2, एक्झॉन 3, 1 2 3 तिघे एकत्र जॉईन केले म्हणजे इंट्रॉन्स होते ते रिमूव्ह केले. तर इंट्रॉन 1 आणि इंट्रॉन 2 काय झाले? रिमूव्ह. कारण नॉन कोडिंग होते, रिमूव्ह. आणि जे 3 कोडिंग होते ते एकत्र आले. दॅट फॉर्म्स अ प्रोटीन, लॉंग फंक्शनल प्रोटीन विल बी फॉर्म नाउ. समजतं सगळ्यांना? सो अशा पद्धतीनं याला म्हणायचं पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. या एका mRNA पासून समजा हा एवढा जीन आहे, या जीन पासून हा mRNA फॉर्म झाला, या mRNA पासून हा एक प्रोटीन फॉर्म झाला. पण मी म्हणतो की एका जीन पासून मल्टिपल व्हेरियंट्स फॉर्म होऊ शकतात. हा एक टाईपचा प्रोटीन फॉर्म झाला. पण काही वेळेला काय होतं बघा, काही वेळेला असं होतं की ही जे इंट्रॉन रिमूव्ह करण्याची प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड एज स्प्लायसिंग.
इथं स्प्लाइस केलं जातं, कट केलं जातं, इथं स्प्लाइस केलं जातं. हा इंट्रॉन रिमूव्ह, हे दोन एक्झॉन जॉईन केले. हा इथला इंट्रॉन स्प्लाइस केलं जाणार, हा रिमूव्ह, दोन एक्झॉन जॉईन झाले. म्हणजे स्प्लाइसिंग मेकॅनिझम असतं. बट देर इज वन मोर कन्सेप्ट. तिथं अजून एक कन्सेप्ट असतो बघा, दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्टरनेटिव्ह स्प्लाइसिंग. म्हणजे इमॅजिन करा की हा नॉर्मल एक्झॉन आहे, नॉर्मल एमआरएनए, एक्झॉन 1 नॉर्मल प्रोसेस झाली, एक्झॉन 1, एक्झॉन 2 आणि एक्झॉन 3 हे जॉईन झाले, नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म. हा एक नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म झाला, याला आपण म्हणूया प्रोटीन नंबर 1. ओके. समजा असं झालं की हा जो एमआरएनए आहे, या एमआरएनए मध्ये ओके, हा एमआरएनए याच्यामध्ये हा एक्झॉन 1, एक्झॉन 2, एक्झॉन 3 आहे आणि त्याच्यामध्ये कोण आहे तर इंट्रॉन 1 आणि इंट्रॉन 2 आहे. याचं स्प्लायसिंग जर असं झालं कधी याच लोकेशनला असं झालं तर असा 3 आपल्याला कोडॉनचा एक एमआरएनए मिळेल, त्याच्यापासून नॉर्मल प्रोटीन मिळेल. पण बऱ्याच वेळा अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग होतं. अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग मध्ये काय होतं बघा की समजा इथं कट झालं आणि इथं कट झालं, काय होईल मधला फ्रॅगमेंट सगळा रिमूव्ह केला. सगळ्यात महत्त्वाचं काय E2 पण रिमूव्ह होणार. इथं कट झालेलं नाही, इथं कट झालेलं नाही, इथं कट झाला आणि इथं कट झाला. काय काय होईल बघा, E1 आणि E3 एकत्र येईल. हा E1 एकत्र आला, E3 एकत्र आला आणि रिमूव्ह काय झाला बघा, I1, E2 आणि I3. एक वेगळं कॉम्बिनेशन तयार झालं प्रोटीनचं. मग अशी इथं E1, E2, E3 होता, आता काय झालं इथं आणि इथं कट झाल्यावर मधला फ्रॅगमेंट रिमूव्ह झाला, E1 आणि E3 एकत्र आले आणि दॅट फॉर्म्स अ कॉम्बिनेशन. आता हा एक प्रोटीन झाला, याला आपण म्हणूया प्रोटीन नंबर 2. प्रोटीन नंबर 2 तयार झाला. हा याच्यापेक्षा ऑब्व्हियसली वेगळा असणार. पुन्हा याला म्हणायचं अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग. रेग्युलर पोझिशनला स्प्लायसिंग झालं नाही, अल्टरनेटिव्ह झालं. अजून थोडं वेगळं एक सांगतो मी तुम्हाला. समजा स्प्लायसिंग हे इथं झालं, स्प्लायसिंग कुठे झालं तर इथं स्प्लायसिंग झालं, बरोबर सेंटरला स्प्लायसिंग झालं. सेंटरला स्प्लायसिंग झाल्यामुळे काय झालं की E1 आणि I2 रिमूव्ह झाला इथं. हा E1 आणि I1 रिमूव्ह झाला आणि E2 आणि E3 एकत्र झाले. E2 आणि E3 एकत्र झाले. समजा हा E2 असेल आणि E3 एकत्र असेल, मला समजा I2 रिमूव्ह केला तर हा प्रोटीन नंबर 3 तयार झाला, प्रोटीन 3. म्हणजे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन तयार होऊ शकतात आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स फॉर्म होऊ शकतात. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग. याला काय म्हणायचं अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग. नॉर्मली प्रत्येक एक्झॉनचं स्प्लायसिंग झालं, इंट्रॉन रिमूव्ह केले आणि एक्झॉन जॉईन केले, दॅट विल फॉर्म नॉर्मल प्रोटीन. पण अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग मध्ये काय होतं, वी विल गेट व्हेरिएशन्स इन द प्रोटीन्स, मीन्स वी विल हॅव व्हेरिएबल प्रोटीन्स फ्रॉम द सेम जीन. त्यामुळे एकाच प्रकारच्या जीन पासून आपल्याला मल्टिपल प्रोटीन्स फॉर्म होऊ शकतात आणि अशा एका जीन पासून तयार झालेल्या वेगवेगळे प्रोटीन्स आहेत. कलेक्शन ऑफ दोज प्रोटीन्स, स्टडी ऑफ दोज प्रोटीन्स इज कॉल्ड ॲज प्रोटिओमिक्स. आणि त्या सगळ्या प्रोटीन्सला काय म्हणतो आपण प्रोटिओम. समजते सगळ्यांना हे? आता सगळ्यात महत्त्वाचं की प्रोटिओमिक्स का करायचं किंवा व्हाय टू स्टडी प्रोटिओमिक्स. आपण प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन का स्टडी करायचं तर त्याचा पर्पज आहे मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटिओमिक्स. व्हाय टू परफॉर्म प्रोटिओमिक्स. ऑब्जेक्टिव्स म्हणजे आपण कुठलीही गोष्ट करण्यापूर्वी आधी एम ठरवतो असतो. व्हाय टू परफॉर्म दिस पर्टिक्युलर थिंग, व्हाय टू परफॉर्म दिस प्रॅक्टिकल. सिमिलरली देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटिओमिक्स. First objective is characterization of post-transcriptional modification. Characterization of post-transcriptional modifications means what? पोस्ट-ट्रान्सक्रिप्शन मॉडिफिकेशन म्हणजे काय तर ट्रान्सक्रिप्शन झालं, डीएनए पासून एमआरएनए फॉर्म झाला की त्या एमआरएनए मध्ये कशा पद्धतीने मॉडिफिकेशन होतं. नॉर्मल स्प्लायसिंग होतं, अल्टरनेटिव्ह स्प्लायसिंग होतं, पॉलीॲडिनायलेशन होतं, कॅपिंग होतं, 5 प्राइम कॅपिंग होतं. हे जे डिफरंट पद्धतीने ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये जो एमआरएनए फॉर्म झाला त्याचं मॉडिफिकेशन होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. सो कशा पद्धतीने होतं, काय मेकॅनिझम होतं, काय काय चेंजेस होतं त्या एमआरएनए मध्ये, दॅट कॅन बी कॅरेक्टराइज्ड. सो कॅरेक्टरायझेशन ऑफ पोस्ट transcriptional modification can be done by using proteomics. Similarly, one more advantage, we can prepare 3D map of cell, 3-dimensional map of cell. So we can prepare a 3-dimensional map of cell. Map of cell with respect to location of proteins. म्हणजे सेल मध्ये प्रोटीन्स कोणत्या कोणत्या लोकेशनला अवेलेबल आहेत, म्हणजे प्रोटीन सायटोप्लाझम मध्ये कोणते आहेत,
मायटोकॉन्ड्रियामध्ये कोणते प्रोटीन्स आहेत, क्लोरोप्लास्टमध्ये कोणते प्रोटीन्स आहेत, सेल मेम्ब्रेनमध्ये कोणते प्रोटीन्स आहेत, त्यांचं काय फंक्शन आहे. सो वी कॅन मॅप, वी कॅन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्रोटीन्स at various sites or location of proteins in the cell. So we can prepare three-dimensional map of cell. So these are a couple of objectives of performing proteomics. First, characterize the post-transcriptional modification. कोणत्या प्रकारचे modifications होतात. आणि second, सेलचा आपल्याला सेलमध्ये प्रोटीन्स कोणत्या कोणत्या लोकेशनला प्रेझेंट आहेत. That is to prepare three-dimensional, that is 3D map of cell with respect to proteins. So these are objectives of proteomics. Just like genomics, proteomics also has some types. Proteomics सुद्धा काही types आहेत. There are many types of proteomics, but some important and some common types of proteomics we are going to discuss here in this lecture. Okay, so आपल्याला त्यातल्या डिफरंट टाइप्स आहेत, काही पॉइंट्स, काही टाइप्स आपण आता डिस्कस करणार आहोत, विच आर सपोज टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ प्रोटिओमिक्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोटिओमिक्स. Today we are going to discuss 4 types of proteomics, of which the first type of proteomic is expression proteomics. Expression proteomics. First type is expression proteomics. Okay, expression proteomics. What is expression proteomics? It is a quantitative study of expression of proteins, quantitative study of expression of proteins in different samples. Proteins in different samples. So what is expression proteomics? It is a quantitative study of expression of proteins in different samples. It is a quantitative study of expression, most importantly. It is a quantitative study of expression of proteins in different samples. म्हणजे इथं बघा, indirectly it is a comparative analysis of proteins. म्हणजे आपण इथे कंपॅरिझन करणार, पण कंपॅरिझन कशाचं करणार आहे? प्रोटीन्सचं करणार. कोणामध्ये करणार आहे? डिफरंट सॅम्पल्स मध्ये आपण जे प्रोटीन्स आहेत त्या प्रोटीन मध्ये आपण कंपॅरिझन करणार. So that is quantitative study of expression of proteins from different samples, which depends by some variables. काही attributes, काही variables त्यांच्यामध्ये डिफरंट असतात. एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. एक्झाम्पल काय? Suppose there is a person who is suffering from mouth cancer. Okay, so there is a person who is suffering from mouth cancer, and there is a normal person. So दोन्ही individuals आपण इथे घेतले आहेत. एक नॉर्मल पर्सन आहे, एक पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम माउथ कॅन्सर. ओके, माउथ कॅन्सर मध्ये काय होतं की सम स्मॉल ट्यूमर्स आर फाउंड इन द माउथ. काही ट्यूमर्स फॉर्म होतात. ओके, सो माउथ मध्ये जे ट्यूमर्स आहेत, इथे काय केलं जातं? द टिश्यूज फ्रॉम दिस ट्यूमर्स आर टेकन. ओके, माउथ कॅन्सर सफरिंग पेशंट जो पर्सन जो आहे त्या पर्सन मध्ये जे माउथ मध्ये जे ज्या ठिकाणी ट्यूमर फॉर्म झाली, त्या ट्यूमरमध्ये काही टिश्यूज अनालाइज केले जातात, त्या टिश्यूज जे सेपरेट केले जातात आणि त्या नॉर्मल पर्सनमधून त्याच लोकेशनचे नॉर्मल टिश्यूज घेतले जातात. ओके, जे ज्या ठिकाणी ट्यूमर फॉर्म झालेलं आहे तिथून त्या ट्यूमरचे टिश्यूज घेतले आपण या पेशंटमधून. या पर्सनमधून आपण काय केले की त्याच लोकेशनचे टिश्यूज घेतले, या टिश्यूमधून प्रोटीन्स आयसोलेट केले, त्या जे ट्यूमरमध्ये जे प्रोटीन्स टिश्यूज होते त्यातले प्रोटीन्स आयसोलेट केले, नॉर्मल पर्सन जे टिश्यू होते त्यातले प्रोटीन्स आयसोलेट केले, and now we have to compare the structural function of proteins in these two types of tissues. इथं जे टिश्यूज आहेत, ज्या ट्यूमर फॉर्म मध्ये इन्व्हॉल्व झालेले टिश्यूज आहेत त्यातले प्रोटीन्स काढले, नॉर्मल पर्सनचे जे टिश्यूज आहेत त्यातले प्रोटीन्स काढले. नाउ वी हॅव टू कंपेअर द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ these proteins from these two different samples. We will get to know what are the differences in the normal person's proteins and cancer, that is malignant person's protein. ज्या पर्सन मध्ये कॅन्सर झालाय त्यांच्यामध्ये प्रोटीन्स काय आहेत
नॉर्मल पर्सनमध्ये जे प्रोटीन्स आहेत त्यांच्यामध्ये प्रोटीनचं स्ट्रक्चर फंक्शन काय आहे ह्यात आपण कंपॅरिझन करू शकतो. आपल्याला ऑब्व्हियसली काहीतरी डिफरन्स मिळेलच आहे आणि तो जो डिफरन्स आहे दॅट विल हेल्प अस टू अंडरस्टँड द कॉज ऑफ कॅन्सर. एक्झॅक्टली त्या पर्सनमध्ये माउथ कॅन्सर डेव्हलप झाला असेल तर तो कशामुळे डेव्हलप झाला हे आपण त्या प्रोटीनच्या बेसिसवर काही प्रमाणात आयडेंटिफाय करू शकतो. सो वी कॅन आयडेंटिफाय द कॉज ऑफ कॅन्सर इन दॅट पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल based upon the comparative study of proteins isolated from the tissues of different persons. So we can determine the cause of cancer, we can determine the relationship of protein and cancer, आणि मग त्यानुसार आपण टिपिकल एक ड्रग थेरपी किमोथेरपी डिझाईन सुद्धा करू शकतो अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द प्रोटीन्स. सो दिस इज नथिंग बट द expression proteomics. So molecular basis of cancer can be identified by using proteomics. Understood? So it is a quantitative study of expression of proteins in different samples. These are examples. So this is the first type of proteomics. Here the next type of proteomic is structural proteomics. Structural proteomics. Second type, that is structural proteomics. Okay, what is done in the structural proteomics? Here in this structural proteomics, the structure and nature of protein complexes in the protein is determined. Structure and the nature of protein complexes is determined. Structural proteomics. What is done in the structural proteomics? In structural proteomics, the structure and the nature of protein complexes present in the cell is determined. ओके, म्हणजे याचा मीनिंग काय की प्रोटीन कॉम्प्लेक्सचा मीनिंग काय. तर लक्षात घ्या की सेल मध्ये प्रोटीन आपण म्हणतो डिफरंट टाईपचे प्रोटीन्स असतात. एन्झाइम्स प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन मध्ये आहेत, सायटोप्लाझम मध्ये आहेत, न्यूक्लियस मध्ये काही प्रोटीन्स आहेत, मायटोकॉन्ड्रिया हॅज सम प्रोटीन्स, गोल्गी हॅज, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हॅज सम प्रोटीन्स. सो डिफरंट साईटला डिफरंट टाईपचे प्रोटीन्स असतात. पण महत्वाचे काय की प्रोटीन्स इंडिव्हिज्युअल नसतात. दोज प्रोटीन्स आर फाउंड इन द कॉम्प्लेक्सेस. अनेक प्रोटीन एकत्र येतात ते कॉम्प्लेक्सेस मध्ये काम करत असतात. सो असे जे डिफरंट प्रोटीनचे कॉन्ज्युगेट ॲग्रिगेट्स आहेत, कॉम्प्लेक्सेस आहेत, दोज कॉम्प्लेक्सेस आर सेपरेटेड. मीन्स पहिल्यांदा ऑर्गॅनिकली सेपरेट केले जाते. एक्झाम्पल मायटोकॉन्ड्रिया. सो मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जेवढे काही प्रोटीन्स आहेत दोज आर स्पेसिफिकली सेपरेटेड. मायटोकॉन्ड्रियामधले प्रोटीन सेपरेट केले की मग ते कॉम्प्लेक्सेस आहेत त्यातल्या बाहेर काढायचे. ते म्हणजे एक्झाम्पल सपोज दिस इज अ सेल अँड दिस सेल हॅज अ मायटोकॉन्ड्रिया. सपोज दिस इज अ मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, मायटोकॉन्ड्रिया पहिल्यांदा सेपरेट केले जाते. सो फर्स्ट organelle is separated. Okay, once organelles are separated, then protein complexes are isolated. त्या organelle मधून protein complexes isolate केले जातात. Protein complexes are isolated. Protein complexes are isolated. Once protein complexes are isolated, म्हणजे different types of proteins असतात. Example, समजा आता हे protein complexes आहेत. हा एक कॉम्प्लेक्स आहे. इफ यू सी दिस डायग्राम यू विल गेट टू नो दैट दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. जो ग्रीन कलरचा दिसतो हा एक प्रोटीन आहे, रेड कलरचा दिसतो हा दुसरा प्रोटीन आहे, ब्लू कलरचा दिसतो हा थर्ड प्रोटीन आहे आणि येलो आहे तो फोर्थ प्रोटीन. सो दिस कॉम्प्लेक्स हॅज 4 प्रोटीन्स. दिस इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. सो आपण काय केलं, कॉम्प्लेक्स सेपरेट केला. आता कॉम्प्लेक्स सेपरेट केल्यानंतर या कॉम्प्लेक्स मध्ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरॅक्शन कोणत्या प्रकारचे, कुठले कुठले प्रोटीन्स त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये आहेत आणि त्या प्रोटीन मध्ये कोणत्या प्रकारचे इंटरॅक्शन आहे, दॅट कॅन बी अनालाइज्ड. सो प्रोटीन इंटरॅक्शन कॅन बी अनालाइज्ड बाय युजिंग दिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. मग या प्रत्येक कॉम्प्लेक्स मध्ये जो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल प्रोटीन आहे ते प्रोटीनचं काय स्ट्रक्चर आहे, what is the function of that protein, what is the nature of that protein, this can be studied by using protein complexes. Okay, so by using this technique we can study the structural topography, we can study the structural
टोपोग्राफी ऑफ सेल. टोपोग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्युशन. सेल मध्ये कोणते प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कुठं लोकेटेड आहेत, म्हणजे इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्युशन कशा प्रकारे होतं प्रोटीनचं, दॅट इज स्ट्रक्चरल टोपोग्राफी. म्हणजे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म झालेले आहेत तर ते कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्युटेड, गॉल्गीमध्ये कोणते आहेत, पेरॉक्सिसोममध्ये कोणते आहेत, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये कोणते आहेत, सायटोप्लाझममध्ये कोणते आहेत, मेम्ब्रेनमध्ये कोणते कॉम्प्लेक्सेस आहेत. दिस डिस्ट्रीब्युशन कॅन बी स्टडीड नथिंग बट स्ट्रक्चरल टोपोग्राफी ऑफ प्रोटीन कॅन बी स्टडीड बाय युजिंग स्ट्रक्चरल proteomics. Okay, so this is the second field, second type of proteomics. Okay, third type of proteomics. Third type, that is functional proteomics. Third type, that is functional proteomics. So functional proteomics मध्ये काय केलं तर here the molecular networks of protein is observed or studied. So functional proteomics involves the study of molecular networks formed in the cell. Molecular networks formed in the cell. मॉलिक्युलर नेटवर्क म्हणजे काय की सेलमध्ये समजा सपोज दिस इज अ सेल, तर सेलमध्ये डिफरंट मॉलिक्युल्स कनेक्टेड असतात आणि ते फंक्शन्स ॲज अन इंटिग्रेटेड नेटवर्क. अनेक प्रोटीन्स एकत्र असतात आणि ते इंटिग्रेटेड नेटवर्क म्हणून फंक्शन करत असतात, कोलॅबोरेटिव्ह ॲक्टिव्हिटी दाखवत असतात. म्हणजे काय, सम प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ओके, आणि हे काय सायटोप्लाझम. सो सम प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू cytoplasm, while some proteins are responsible for transport of protein from cytoplasm into nucleus. So there is a network of proteins. So there are some other proteins which are also involved in signaling. म्हणजे समजा दोन सेल्स आहेत, तर दोन सेल्स या सेलमध्ये आणि या सेलमध्ये जे कम्युनिकेशन होतं दॅट इज थ्रू सिग्नलिंग, दॅट ऑकर्स थ्रू सम प्रोटीन्स. ते झालं इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग, किंवा सेलमध्येच वेगळ्या टाईपचे सिग्नलिंग होत असतं, दॅट इज इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग. हे सुद्धा प्रोटीन्स करत असतात. एक्सचेंज ऑफ आयन्स अँड मॉलिक्युल्स इनसाइड द सेल अँड आउटसाइड द सेल, हे सुद्धा काही प्रोटीनचे नेटवर्क करत असतात. सो असे जे काही मॉलिक्युलर नेटवर्क्स आहेत सेलमध्ये, दोज मॉलिक्युलर नेटवर्क्स कॅन बी स्टडीड बाय युजिंग फंक्शनल प्रोटियोमिक्स. So proteins involved in transport, proteins involved in cell signaling, proteins involved in drug interaction, means protein drug interaction कशा पद्धतीने होतं. जेव्हा आपण मेडिसिन्स घेतो, अँटीबायोटिक्स घेतो, ते अँटीबायोटिक्स आणि आपले सेल्युलर प्रोटीन्स कशा पद्धतीने वर्क करतात, दॅट इज प्रोटीन ड्रग इंटरॅक्शन कॅन बी स्टडीड बाय युजिंग फंक्शनल प्रोटियोमिक्स. Okay, so functional proteomics involves study of the nature or characterization of molecular networks present in the cell, network of proteins present in the cell, and these proteins they functions as a network. Some proteins are responsible for transport, while other are responsible for signaling. Some proteins are responsible for exchange of ions, and lots of activities are performed by proteins. Example सांगतो मी. ग्लायकोलिसिस असेल तर ग्लायकोलिसिस मध्ये मल्टिपल एन्झाइम्स आहेत आणि एन्झाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, सो दे फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स. ओके, सिमिलरली देयर आर डिफरंट कॉम्प्लेक्सेस, दे फॉर्म्स अ मॉलिक्युलर नेटवर्क and these molecular networks are studied by using functional proteomics. So this is all about functional proteomics. Next, the last type of proteomics is computational biology. Computational biology. Computational biology. It is a multidisciplinary field. Computational biology, it is an multidisciplinary field. म्हणजेच त्याच्यामध्ये मल्टिपल ब्रांचेस किंवा मल्टिपल सब्जेक्ट एकत्र येऊन फॉर्म झालेली फील्ड आहे. इट इज अँड मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. म्हणजे एक्झाम्पल, bioinformatics can be made by using computer science, mathematics and statistics.
तीन वेगवेगळे सब्जेक्ट मिळून एकत्र नवीन ब्रांच फॉर्म झाली त्याला आपण काय म्हणतो बायो इन्फॉर्मॅटिक्स. सिमिलरली कम्प्युटेशनल फील्ड ॲक्च्युली इट इज अ टाईप म्हणून आपण त्याचा बघतो, पण ती इट इज अ सिमिलर ब्रांच टू दॅट बायो इन्फॉर्मॅटिक्स. बायो इन्फॉर्मॅटिक्स सारखीच एक वेगळी ब्रांच आहे ती, पण मल्टी डिसिप्लिनरी आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये पुन्हा इट इन्व्हॉल्व्स कम्प्युटर सायन्स, मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स. So it is also a multidisciplinary branch which involved computer science, applied mathematics and statistics. तिघांचे मिळून कम्प्युटेशनल बायोलॉजी तयार होते. मग तुम्हाला कन्फ्युजन झालं असेल, कम्प्युटेशनल बायोलॉजी आणि बायो इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये डिफरन्स काय? दोन्हीकडे तर स्टॅटिस्टिक्स आहे, मॅथमॅटिक्स आहे आणि कम्प्युटर सायन्स आहे. मग कम्प्युटेशनल बायोलॉजी म्हणजे काय? इट इज सिमिलर ब्रांच टू दॅट ऑफ बायो इन्फॉर्मॅटिक्स. मग डिफरन्सेस कुठे येतात? Differences lies in the method which are used in the analysis of data. Biological data जो analyze केला जाणार आहे, interpret केला जाणार आहे, त्यासाठी ज्या methods यूज केले जाणार आहेत त्या methods मध्ये differences. Okay, so what is difference? Difference, let's see differences in computational biology and in bioinformatics. Okay, computational biology and bioinformatics differences. Computational biology मध्ये biological data is analyzed based upon hypothesis. Analysis of data can be done based upon hypothesis. Hypothesis म्हणजे काय? तर इथं प्रॉपर प्रॅक्टिकल एव्हिडन्सेस नसतात, लेस प्रॅक्टिकल एव्हिडन्सेस असतात, पण अझम्पशन्स असतात. अज्युमिंग दॅट इज अज्युम म्हणजे इथं अझम्पशन्स केलं जातं, सपोज केलं जातं. प्रॅक्टिकल एव्हिडन्सेस कमी आहेत. म्हणजे काय? मी म्हटलं की सपोज दिस पर्टिक्युलर सेल इट हॅज अ डिफरंट काइंड ऑफ फंक्शन, ते एक पर्टिक्युलर फंक्शन परफॉर्म करते. हे मी कुठल्याही प्रॅक्टिकल एव्हिडन्स विदाउट एव्हिडन्स मी अज्युम केलेलं एक सपोज केलेलं सेंटेन्स आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड हायपोथेसिस विच हॅज व्हेरी लेस प्रॅक्टिकल एव्हिडन्सेस. फक्त अज्युम केलं गेलं किंवा सपोज केलं गेलं. So mostly computational biology involves analysis of biological data based upon hypothesis, assumptions, suppositions. But bioinformatics involves study of biological data based upon algorithms. Here algorithms are developed. Bioinformatics मध्ये algorithm develop केले जातात. Algorithm म्हणजे काय? तर algorithm म्हणजे actually use of protocols or processes to perform any activity. एखादी ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी एक प्रोटोकॉल परफॉर्म केला जातो, की प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो केली जाते, त्याच्यानुसार काही कन्क्लुजन्स काढले जातात, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? अल्गोरिदम. म्हणजे एक्झाम्पल आपण ग्राम स्टेनिंग करतो. ग्राम स्टेनिंग करत असताना फर्स्ट वी prepare a smear, then we heat fix it, and then we apply stains. After drying the stains, we apply a drop of oil and observe under oil emission list. That is a protocol performed. And मग त्यातून जे रिझल्ट्स मिळतात, those are interpreted, those are concluded. Similarly, इथं बेस्ड अपॉन हायपोथेसिस नाही, तर प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स केला जातो, एव्हिडन्सेस मिळवले जातात, एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेस मिळवले जातात. सो अल्गोरिदम बेस्ड analysis of biological data is involved in bioinformatics, and hypothesis based analysis is there in the computational biology. This is the difference between these two branches. So these are the different types of proteomics. Okay, so this is all about the proteomics. One more thing. Okay, हे सगळं proteomics बद्दल आपण आता लास्ट लेक्चरला genomics स्टडी केलं, in this lecture we have studied proteomics. Correct? The last point that is very important thing, that is molecular biology. A new, actually not, it is not new, but it is an older branch of biology. But bioinformatics, whenever आपण जेव्हा bioinformatics करत असतो, perform करत असतो, तेव्हा आपण use करत असतो bioinformatics, that is totally associated with molecular biology. Bioinformatics is totally associated with the molecular biology. Because in one of the definitions given by Oxford English Dictionary, what is bioinformatics? It is conceptualizing biology in terms of molecules and then analysis of those molecules by using information technology. So bioinformatics cannot be performed without molecules. So these two branches goes hand in hand.
Bioinformatics totally depends upon molecular biology. What is molecular biology? Molecular biology means study of biology at a molecular level. Study of biology at molecular level. म्हणजे काय? सेल स्टडी करायचे आहे तर सेल स्टडी करताना आपण त्याच्यातले प्रोटीन्स, एन्झाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, अमिनो ऍसिड्स, लिपिड्स, फॅट्स, शुगर हे सगळं स्टडी करत असतो. म्हणजे आपण सेल कुठल्या लेवलला स्टडी करतो? मोलेक्युलर लेवलला स्टडी करतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज मोलेक्युलर बायोलॉजी. So studying biology at molecular level is called as molecular biology, and molecular biology is very important aspect as far as bioinformatics is concerned. Clear? Okay. Then molecular biology मध्ये काय काय स्टडी केलं जातं? तर study of DNA is done, study of RNA is done, study of proteins is done, study of carbohydrates is done, study of lipids is done. आणि हे जे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत यांच्याशी रिलेटेड प्रोसेस स्टडी केले जातात. म्हणजे वी स्टडी द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, सिमिलरली स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ लिपिड्स, कार्बोहायड्रेट, एव्हरीथिंग डन इन द मॉलिक्युलर बायोलॉजी. ॲज वेल ॲज हे जे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत त्या मॉलिक्युल्सशी रिलेटेड काही प्रोसेसेस सुद्धा आपण स्टडी करू. म्हणजे एक्झाम्पल डीएनएशी रिलेटेड रिप्लिकेशन, वी स्टडी रिप्लिकेशन, आरएनएशी रिलेटेड ट्रान्सक्रिप्शन and proteins related translation. So not only study of structure and function of these molecules, but also the study of the processes related with these molecules. Also it involves the study of their regulation, means regulation of DNA synthesis, regulation of RNA synthesis, protein synthesis. These all types of studies are performed in molecular biology with the help of bioinformatics. Without bioinformatics, you cannot go for molecular biology. Without molecular biology, you cannot go for bioinformatics. So these are synonymous concepts. Exactly not synonymous, but interdependent subjects. These are okay. So this is done in the molecular biology. मग जेव्हा scientists throughout the world they were starting studying molecules, they were starting studying life at molecular level. त्यांनी मॉलिक्युलर लेवलला लाईफ स्टडी करणं स्टार्ट केलं. त्यातून वेगवेगळ्या आयडिया आल्या आणि त्यातूनच वेगवेगळे सायंटिस्ट एकत्र येऊन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट झाला होता. प्रोजेक्ट इन द इयर 1990, 1990 मध्ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट झाला टू स्टडी मॉलिक्युल्स स्पेशली जिनोम ऑफ ह्युमन बीइंग. and that project is called as Human Genome Project. That is called Human Genome Project. It was begun in 1990, conducted by National Institute of Health, US, that is United States of America, National Institute of Health, NIH, that is NIH. NIH ने त्याला पूर्णपणे सगळे जे एक्सपेरिमेंट झाले, जो काही प्रोजेक्ट कंप्लीट झाला तो NIH मध्ये झाला, फंडेड बाय युनायटेड स्टेट्स गव्हर्नमेंट. आणि या ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये एंटायर जिनोम ऑफ ह्युमन, आपला जो जिनोम आहे, आपला जो क्रोमोसोम आहे, डीएनए, दॅट वॉज कम्प्लिटली सिक्वेन्स केला गेला त्या ड्युरेशन मध्ये. 1990 मध्ये स्टार्ट झाला आणि एंडेड इन इयर 2003, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 13 इयर्स हा प्रोजेक्ट चालला होता. सो इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट एव्हर, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. आणि त्याचा पर्पज मोटो असा होता, ह्युमनचा कंप्लीट जिनोम सिक्वेन्स डिटरमाइन करायचा, की जो कंप्लीट डिटरमाइन केला गेला. ओके, आज आपल्याकडे वेगवेगळ्या टेक्निक्स अवेलेबल आहेत सिक्वेन्सिंग करण्याच्या, पण त्यावेळी हा एक सगळ्यात मोठा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट होता आणि त्यामध्ये कंप्लीट ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट डिटरमाइन केला गेला होता. त्यामध्ये त्यांना जे फाइंडिंग्स मिळाले त्या अशा होत्या, ह्युमन जिनोम कंटेन्स अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख जीन्स. सो एका ह्युमन जिनोम मध्ये 1 लाख जीन्स असतात. 1 लाख जीन्स. These 1 lakh genes are coded by approximately 3 into 10 raised to 9 nucleotides. These 1 lakh genes are coded by 3 into 10 raised to 9 nucleotides. म्हणजे एवढे न्यूक्लियोटाइड्स त्याच्यामध्ये असतात. Okay? They found that out of these 1 lakh genes, 30,000 proteins they were coding. Sorry, 30,000 genes were coding
30,000 कोडिंग जीन्स. कोडिंग जीन्स म्हणजे जे फंक्शनल होते की जे प्रोटीन फॉर्म करत होते. So 30,000 genes were coding and they will give rise to 1.5 million proteins. 1.5 million proteins. Okay. After Human Genome Project, we got to know that human genome contains 1 lakh genes, which are coded by 3 × 10⁻⁹ nucleotides, which contains 30,000 coding genes, which forms approximately 1.5 million proteins. This means one gene can form multiple proteins, and how they can form multiple proteins we have already discussed. Alternative splicing mechanism is there, post transcription mechanism is there. त्यामुळे काय होतं की एका जीन पासून मल्टिपल व्हेरियंट्स फॉर्म होऊ शकतात प्रोटीनचे. त्यामुळे अप्रॉक्सिमेटली 1.5 मिलियन प्रोटीन्स फॉर्म झाले. ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट सिक्वेन्स जो डिटरमाइन केला गेला त्यांनी, तो सिक्वेन्स डिटरमाइन केल्याचा फायदा काय? आपल्याला जेनेटिक सिक्वेन्स माहित झाला, जीन्स सिक्वेन्स समजला, कुठले फंक्शनल जीन्स आहेत समजले, कुठले नॉन फंक्शनल जीन्स आहेत समजले. आणि याचा फायदा काय होतो की फायदा असा होतो की आपल्याला ह्युमन डिसीजेस डिसऑर्डर्स काय आहेत, जेनेटिक डिसऑर्डर्स काय असतात, जेनेटिक डिफेक्ट झाल्यामुळे काय इफेक्ट होतो, ही सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे. त्याच्यानुसार मग सिमिलर जसं ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट होता, सिमिलरली बॅक्टेरियल प्रोजेक्ट, बॅक्टेरियल जिनोम प्रोजेक्ट, प्रायमेट, इन्सेक्ट, रोडंट्स, yes mammal, other mammals, हे सगळ्यांचा जिनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. Nowadays we have the genome project of maximum number of individuals. म्हणजे जेवढे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लिव्हिंग थिंग्स आहेत, मॅक्झिमम लिव्हिंग थिंग्सचा सिक्वेन्स हा डिटरमाइन केला गेला आहे. आणि त्याचा फायदा की आपल्याला जेनेटिक रिलेटेडनेस समजतो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिफेक्ट्स, फंक्शन ऑफ जीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ही सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते by using this particular gene sequences. And हे सगळं पॉसिबल कशामुळे होतं? Because of bioinformatics. So this is all about the bioinformatics types, concept, definition of bioinformatics. Okay. In the next lecture, we will be discussing the last point, that is applications of bioinformatics. Thank you so much.